Good morning dear students, welcome to chemistry class. So in previous class we discussed about atomic number and mass number, then we discussed about isotopes, isobars and isotones. Okay, so here the isotopes are nothing but the elements which have the same atomic number but differ in their mass number. So such a species or elements are called isotopes, and the isobars are nothing but the species or elements which have the same mass number but differ in their atomic number. So they are called isobars. So isotones means the species which have the same number of neutrons, so they are called isotones. Okay, so in last session I left one that is related to isotopes, isobars and isotones. Okay, so that is isoelectronic species. Okay, so isoelectronic species. What do you mean by isoelectronic species? So here electronic bandidella. So isoelectronic species means, so isotones andre gottayitu namge. Isotones antandre the species which have the same number of neutrons, they are called isotones. So here isoelectronic species means, so here these are the species or elements which have the same number of electrons, so they are called isoelectronic species. Okay, so here they have same number of electrons. Okay, so such a kind of species are called isoelectronic species. Okay, so examples ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ sodium Na plus ion, next Mg plus 2 ion. So next ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ oxygen 2 minus the fluorine minus 1, next neon. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿತ್ತು, ಏನಂತ ಹೇಳಿತ್ತು? ಸೊ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ and that species is called cation. Okay, so here sodium and magnesium, so they have the less number of electrons when compared to the number of protons. Okay, so that's why they have the positive charge, so that's why they are cations. So same way here, then if the number of electrons which are more than that of the number of protons, so then the species will carry the negative charge, so such a species are called anion. So here the oxygen and fluorine, so here they have the more number of electrons compared to protons, so that's why they carry the negative charge, so that's why they are called anions. Okay, so when we consider the sodium, so here the number of electrons are, so here atomic number is 10. Okay, so that is equal to number of protons. Okay, so that is equal to number of electrons which are present in a neutral atom, but it is not a neutral atom, this is the charged atom. So this is the cation, that means there is a one less number of electron which is present in the sodium. That means, so here we have to make this one as a 11 minus 1, because 11 is the atomic number of sodium. Okay, same way, so when we consider magnesium, so 12 minus 2, because here it consists 2 less number of electrons. Okay, so here 2 electron deficient is there at magnesium, so that's why we are going to write 12 minus 2. Okay, so this is the number of electrons which are present in Mg plus 2, so this is the number of electron which is present in the Na plus. Okay, so same way, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 8, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ +2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ
ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 9 ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ 9 ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ one extra electron. Okay, so here the neon is a neutral species, that means, so here the atomic number of neon is 10, so that means it consists only 10 number of electron. Okay, so here ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ the less number of electrons present in the atom. So if it is a negatively charged species, that means so it consists more number of electron. Okay, so here naviga number of electrons na ನೋಡಿದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ 11 - 1 ಅಂತಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 12 - 2 ಅಂತಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, 8 + 2 ಅಂತಂದರೆ 10, 9 + 1 ಅಂದರೆ 10. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದೊಳಗೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 10 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು 3rd ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the development which is leading to the Bohr's atomic model. Okay, so ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ದು ಮಾಡೆಲು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ distribution of electron and the energies of a electron in a atom. Okay, so ಇದನ್ನ ಏನು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. somehow when we compare the Bohr's model, this one is a successive atomic model ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಟ್ಟ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಏನು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಬೋಹರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀಲ್ ಬೋಹರು, ಸೊ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಬೋಹರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಯಿತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಏನು ಥಿಂಗ್ಸು ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಬೋಹರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ dual nature of electromagnetic radiation. Dual nature of electromagnetic radiations. So second one is, so here experimental result regarding atomic spectra. So these are the two important things which develops which leads the Bohr's atomic model successfully. Okay, so ಒಂದು ಬೋಹರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಟ್ಟ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟೋಮಿಕ್
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ electromagnetic radiation. Okay, so here the electromagnetic radiation, they are going to show the dual nature, so that they are nothing but the particle nature and also wave nature. Okay, so here this electromagnetic radiation, they are going to execute the particle nature as well as a wave nature. So in today's class we will discuss about the wave nature of electromagnetic radiations. Okay, so here in today's class we only discuss about wave nature, of electromagnetic radiations. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ waves? So here the waves are nothing but they are the disturbance which are propagates through the space at a time which transfer the energy. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the waves are nothing but they are the disturbance. Okay, so disturbance which are propagate through a space. Okay, so space ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, waves propagate ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ at a time, so with ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ propagate through a space at a time with a energy, transfer of the energy, so they are called as a waves. Okay, so waves na ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, so here the waves are nothing but they are the combination of a crest and trough, or they are the combination of a maxima and minima. Okay, so this is called maxima and this one is called minima. So ಇದೇನು ಫುಲ್ ವೇವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so this is called one wave. Okay, so this is the combination of maxima and minima. Okay, so combination of maxima and minima is that is called wave. So wave is nothing but this is the disturbance which is propagates through the space at a time with a transmit of a energy, so that is called as a wave. Okay, so ನಮಗೆ ಏನು ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ the electrically charged species, so he explained the interaction between electrically charged bodies and the magnetic field and electric field at a macroscopic level ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಡೀಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆನ್ travels or move
with the acceleration. We already know the acceleration. What do you mean by acceleration? So here the acceleration is nothing but the change of velocity with respect to time. Okay, so illi, so here if in case the electrically charged body, if it is going to move with the acceleration, so it is going to produce the electric and magnetic field, and that produce the electric and magnetic field that is transmitted. Okay, so adu eno produce agidu onde kade iralla, that is transmitted. So that field is transmitted in the form of electromagnetic waves. Okay, so electromagnetic waves antandre eno, so here if in case the electrically charged particles, if they are moving with the acceleration, so here they are going to produce the electric field and magnetic field, and that electric field, magnetic field are transmitted. So they are transmitted in the form of waves. Okay, so aven electric field ಮತ್ತು magnetic field ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ electric field, magnetic field, they are transmitted in the form of waves, and that waves are called electromagnetic waves or electromagnetic radiations. Okay, so ನೇಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ whenever the charged particles, so they are going to travels with the acceleration, or they are going to move with the acceleration. So here they are going to produce the electric field and also magnetic field. That electric field and magnetic field which are produced by the charged particles, so they are transmitted, so in the form of waves. Okay, aven electric field ಮತ್ತು magnetic field ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ? ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ electromagnetic radiations or electromagnetic waves. Okay, so this is about the electromagnetic waves. So here now we will discuss about the properties of electromagnetic waves. I hope you understood about what you mean by electromagnetic radiations. Okay, so ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ such charge particles which are going to form a electric field and magnetic field ಅಂತ ನಾವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ electromagnetic radiations or electromagnetic waves. Okay, so here now we will discuss about the properties of electromagnetic radiation. So EMR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ y axis and this is the x axis. Okay, so here these are the magnetic field which are produced by propagation of electromagnetic radiations. Okay, so electric field ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so next just consider these are a magnetic field. Okay,
Okay, so just imagine this is the direction of propagation. So iದೇನು x axis ಬರ್ದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, so this is the propagation direction or a direction of propagation. So next consider this one as a electric field and this one as a magnetic field. And you already know that these are maxima and these are minima. Okay, crest and trough ಅಂತ ಹೇಳಿನು ಕರೀತಾರೆ. So here this is the y axis and just consider this one as a z axis. Okay, so here ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇದೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, sorry, this one is electric field and this one is magnetic field. Okay, so they are going to oscillate in the form of like this. Okay, ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಸೊ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ this electromagnetic radiation, properties of electromagnetic radiation. So here the oscillating electric field and magnetic field. Okay, so they are oscillating alva. So ಇಲ್ಲಿ oscillating electric field ಮತ್ತು magnetic field ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, so they are perpendicular to each other. Perpendicular to each other ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. they are perpendicular to each other. ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತವವು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ perpendicular to the direction of propagation of the light. Okay, so this is the first property of a electromagnetic radiation. So here the electric field and magnetic field, they oscillating electric field and magnetic field, they are perpendicular to each other and also they are both are perpendicular to the direction of a propagation of a light. Okay, so light ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಏನು, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the first property of a electromagnetic radiation. So here the oscillating electric field and magnetic fields which are produced by oscillating electrical charged body or charged particle, so both are perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of a propagation of light. So this is the first property. So next when we consider the second property, so here the electromagnetic radiation, they do not require the media for a travel. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೊ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವಾ, ಇಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ electromagnetic radiation, they do not require the media to travel. Okay, so traveling ಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು electromagnetic radiations ಗೆ ಸೊ media require ಆಗಲ್ಲ. they are also capable to travel in the vacuum. Okay, so vacuum ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವೇನು ವೇವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೀಡು, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಆ್ಯಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು determine the electromagnetic radiation. Okay, so ನಮಗೇನದಾವು ಸೆವ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅವನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದೇನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ನೀವೇನಾಗ್ತೈತಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ for a electromagnetic radiation. So now we will discuss that parameters. Okay, so here parameters for electromagnetic radiation or electromagnetic waves. Okay, so in that first one is wavelength. Wavelength. Okay, so here this wavelength is indicated by lambda. So here first ನಾವು ಒಂದು ವೇವ್ದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ this is the waves. So here this one, the y-axis, it is going to represents the displacement. Okay, na in d anta small d anta represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here this y-axis, it is going to represents the displacement, and this x-axis will represents the seconds. Okay, time interval ನ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಿನಿಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ adjacent maxima or a distance between adjacent minima. Okay, so they are called wave length. Okay, so wave length ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟೂ adjacent maxima ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ wave length, ಆರ್ the distance between two minima, so that is called wavelength. Okay, so wavelength andre, so this is the distance between two adjacent maxima or two adjacent minima, that is called wavelength. Okay, so here when we consider the SI unit, so here we are going to measure the wavelength in terms of meter, centimeter or nanometer or angstrom. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 10⁻⁻². ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ 10⁻⁹
ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 10⁻⁻10 meter. Okay, so this is the values of a angstrom. Okay, angstrom antane 10⁻⁻10 meter. Okay, so I hope you understood about the wavelength. Okay, so wavelength andre this is the distance between two adjacent maxima or two adjacent minima, or else so it is the distance between two adjacent crest or two adjacent trough. Okay, so next we will discuss about the velocity. Second one, velocity. Velocity ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ velocity that is nothing but the displacement by time. Okay, so ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So here the velocity is nothing but the distance which is traveled by a waves in a 1 second. Okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವೇವ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈ ವೇವ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ distance which is traveled by a wave in a 1 second, so that is velocity. Okay, so velocity na, so ille ಏನು v is equal to d by t. This is the formula for a velocity. We already studied this one in our previous class. So here velocity that is indicated by a symbol c. Okay, so here when we consider the velocity, so this is the media dependent. Okay, so ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ velocity depends irutte. So here what do you mean by velocity? Velocity is nothing but the distance which is traveled by a wave in a 1 second. 1 second nalli ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so that is velocity. Okay, so here when we consider the electromagnetic radiation or electromagnetic waves, so they are travel in a same ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 3 into 10⁸8 meter per second. Okay, so we already know that. So this is the speed of light or velocity of light. So here the electromagnetic radiations are also travel with a speed 3 into 10⁸8 meter per second in both air and vacuum. Okay, so air ಮತ್ತು vacuum ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, electromagnetic radiations travel ಆಗ್ತವೆ. I hope you understood about wavelength and velocity. So next we will discuss about the frequency. I will rub this one. Next one, frequency. So here the frequency is indicated by nu. Okay, so this is the nu, this is the symbol which is we are going to use to indicate the frequency. Okay, so here the frequency is nothing but the waves, number of waves which are travel in a from a reference point in a 1 second. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ through a reference point in a 1 second. Okay, so 1 second ನಲ್ಲಿ reference point ಇಂದ ಎಷ್ಟು number of waves travel ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, so that is frequency. Okay, so here we have the relationship between the frequency, velocity and wavelength. Okay, so that relationship is nu, that is equal to c by lambda. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ less then the number of frequency is more. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so here the frequency, so here wavelength is less. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, wavelength distance between two maxima or two minima ಏನಿದೆ, so less ಇದೆ. So that's why we have the large number of large frequency or so here there is a increase in the frequency with a decrease in the wavelength. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ wavelength ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ frequency, so then there will be a decrease in the wavelength, or else so if there is a decrease in the wavelength, so here there is a increase in the frequency. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಈಗ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 10 ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 or 3 ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 second, they will decreases. So here if the wavelength decreases, the frequency will increases. Okay, so they are inversely proportional to each other. So next one, I hope you understood about frequency. Next one is amplitude. So amplitude is nothing but this is the depth or a height of maxima or minima. Okay, so here the height of maxima is called amplitude, or the depth of minima, this is called amplitude. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ ಇದು. ಸೊ ಈ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಅ minima, that is considered as a amplitude. Okay, this is called crest and this is called trough. So the height of crest is called amplitude, and depth of trough is called amplitude. Okay, so height of maxima ಮತ್ತು depth of minima ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, amplitude ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so next we will discuss about the wave number. Last one, wave
number. So this is represented by a mu bar. Mu bar. Okay, so here the wave number is nothing but the number of waves in a 1 centimeter distance. Okay, just imagine this is a 1 centimeter distance. Okay, so ಇಲ್ಲಿ number of waves ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, so they are nothing but the wave numbers. Okay, so ಇದು 1 centimeter distance, ಇದಿಷ್ಟು 1 centimeter distance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 1 2, ಸೊ ಇದನ್ನ 1 meter distance ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 1 meter distance. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 meter distance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 1 ವೇವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, 3 ವೇವ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the number of waves which are present in a 1 centimeter distance. Okay, so 1 centimeter distance nalli ಎಷ್ಟು number of waves present ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, so they are called as a wave number, that is represented by nu bar. Okay, so here this wave number which is always inversely proportional to wave length. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತವಲ್ಲ, ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದ ನಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವೇವ್ ನಂಬರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರು 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 centimeter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸು, 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ wave number is nothing but the number of waves which are present in a 1 centimeter distance. Here the wave number which is always inversely proportional to wave length. Okay, so this is about the wave number. So I hope you understood about wave number. So here the electromagnetic radiations which are measured or which are identified with the identified with some parameters. They are nothing but the wavelength, velocity, frequency, amplitude and wave number. So this is about today class. So I hope you understood about today's session. So we will meet in our next session.